ఓం ఓం సార్ చదవండమ్మా జయభారతి గారు. ఓకే అండి. ఓం శివనాంని విభావితేంతరంగే మహతి జ్యోతిషి మానినీయామయార్ధే దురితాన్యపయాంతి దూరం ముహురాయాంతి మహాంతి మంగళాని స్మృతే సకల కళ్యాణ భాజనం యత్ర జాయతే పురుషస్తమజం నిత్యం ప్రజామి శరణం హరిం. హరి ఓం. షన్నో మిత్ర శం వరుణః షన్నో భవత్వర్యమా షన్న ఇంద్రో బృహస్పతి షన్నో విష్ణురుక్రమః నమో బ్రహ్మణే నమస్తే వాయో त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. शान्ति शान्तिः. सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांतिः. यश्चन्दसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽव्योऽजमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय. ओम शांति शांति शांतिः. अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्मृतमस्मि द्रविणगं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्. ओम शांति शांति शांतिः. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांतिः. आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणि चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निर्माकरोत् निराकरणमस्त्व निराकरणमे अस्तु. तदात्मनि निरतये उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु. ओम शांति शांति शांतिः. वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य माणीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन होरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ओम शांति शांति शांतिः. ओम भद्रं नो अभिवातय मनः. ओम शांति शांति शांतिः. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाकंसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु. ओम शांति शांति शांतिः. ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान गणः प्रत्यगर्धो ब्रह्मैवाहमस्मि अदेहि भो भगवः. सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्. नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमधास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमधास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि. श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं
नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। यद विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अथ श्री दक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्। मौनव्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वं युवानं वरसिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिम्। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवां कुरो जगदिदं प्राग्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धगं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात्करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाचिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता वृषं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्तदिवाकरेन्द्रसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्स्यमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्याद् विश्वबीजाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्ता स्वनुवर्तमानमिहमित्यन्तः स्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राध्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भूरम्भ्यांश नलो नीलोम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्मात् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणार्थदर्धमननात् जानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्धे तत्पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम्। वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां
ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षन्नमामि चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयः निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः अंगुष्ठतर्जनीयोगमुद्रा व्याजेन देहिनां श्रुत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवताच्छिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदाशिवम् ప్రణతోస్మి సదాశివం. కనుక స్థావర జంగమాత్మకమైన ఈ భూత సముదాయము పూర్వకల్పంలో ఎలా ఉందో ఈ కల్పంలో కూడా అలాగే ఉంటుంది. అంతేగాని బ్రహ్మగారు నిద్రపోగానే ఇవన్నీ అందులో లయం అయిపోయిన తర్వాత కొత్తవి పుట్టవు. కారణానికి రెండు చెప్పేశాడు ఆయన మనకి. ఏంటది అంటే చేసిన వాడు అనుభవించటం పోతుందిగా, అనుభవించకుండా పోతుంది. కొత్త సృష్టి జరుగుతాయి. ఒకటి, చేసిన వాటికి ఫలం అనుభవించకుండానే అవి నాశనం అయిపోతున్నాయి కాబట్టి ఈ రెండు కుదరదు. కాబట్టి కనుక బ్రహ్మ సృష్టి ఏమిటయ్యా అంటే దానికి వశము లేదు, స్వాతంత్ర్యము లేనిది. కనుక మళ్ళీ పగలు రాత్రి ఇలా ఆవిర్భవిస్తూనే ఉంటాయ్యా అని చెబుతూ, యదుపన్యస్తం అక్షరం తస్య ప్రాప్యుపాయః నిర్దిష్టః ఓమిచ్చేకాక్షరం బ్రహ్మ ఇత్యాదినా అథ ఇదానీం అక్షరస్యైవ స్వరూప నిర్దిదిక్షయా ఇదం ఉచ్యతే అనేన యోగ మార్గేణ ఇదం గంతవ్యం ఇతి. పరస్తస్మాత్తు భావోన్యో వ్యక్తో వ్యక్తా సనాతనః యస్స సర్వేషు భూతేషు నశ్యత్సుత వినశ్యతి. పరః వ్యతిరిక్తః భిన్నః కుతః తస్మాత్ పూర్వోక్తాత్ తు శబ్దః అక్షరస్య వివక్షితస్య అవ్యక్తాత్ వైలక్షణ్య విశేషణార్థः భావः. అక్షరాఖ్యం పరం బ్రహ్మ వ్యతిరిక్త్వే సత్యపి సా లక్షణ్య ప్రసంగः అస్తితి తద్ వినివృత్త్యర్థమాహ. అన్యః ఇతి అన్యః విలక్షణః స చ అవ్యక్తః అనింద్రియగోచరः పరః తస్మాత్ ఇత్యుక్తం. కస్మాత్ పునః పురః పూర్వోక్తాత్ భూతగ్రామ బీజభూతాత్ అవిద్యాలక్షణాత్ అవ్యక్తాత్ సనాతనః చిరంతనః యః సః భావః సర్వేషు భూతేషు బ్రహ్మాదిషు నశ్యత్సు న వినశ్యతి. అయ్యా కిందటి శ్లోకంలో, హలో చెప్పండి. గురుగారు నమస్కారం. నమస్తే, చెప్పండి. కిందటి శ్లోకంలో కొత్త సృష్టి జరగదు అన్నట్టుగా చెప్పారు కదా. అంటే అంటే కొత్త సృష్టి అంటే ఏమిటి అర్థం? ఇప్పుడు ఒక్క నిమిషం. కొత్త సృష్టి జరగదు కాదండి. పరస్తస్మాత్తు భావో అన్యో వ్యక్తో అవ్యక్త సనాతనః
యస్ సర్వేషు భూతేషు నశ్యత్సు న వినశ్యతి అనే శ్లోకాన్ని చెప్పుకుంటున్నాం. మధ్యలో రికార్డింగ్ ఆగినట్టుంది కనుక మళ్ళీ సూక్ష్మంగా చెప్పుకున్న విషయాన్ని మళ్ళీ చెప్పుకుందాం. ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ? భావ అంటే అక్షరం అనే పరబ్రహ్మము. తస్మాత్ దాని నుంచి, దేని నుంచి? భూతగ్రామమైన బీజము నుంచి, అవ్యక్తాత్ అవిద్యా స్వరూపమైన అవ్యక్తము కంటే పరహ వేరైనది, భిన్నమైనది, అన్యమైనది, అన్య విలక్షణ విలక్షణమైనది. ఏమిటది? అవ్యక్త అంటే ఇంద్రియాలకి గోచరము కానటువంటి ఏ భావము అంటే అక్షర పరబ్రహ్మము ఉన్నదో అది సనాతనమైనది. అది అక్షరము అనేటటువంటి పరబ్రహ్మ తత్వము. అది సర్వములైనటువంటి భూతములయందు, సమస్త భూతములయందు నశ్యత్సు నశిస్తున్నట్టు ఉన్న న వినశ్యతి నశించనటువంటిది. అంటే ఏంటన్నమాట? పూర్వకల్పములో ఏదైతే భూతజాలములు ఉన్నాయో, ప్రాణం వర్గం జనించిందో, ఆ ప్రాణి సముదాయం గురించి అంతా మాట్లాడేసిన తర్వాత దాని మీద వచ్చే శంకను మనకి తొలగించటం కోసమని ఏం చెబుతున్నాడు ఇక్కడ అంటే, యది యద్ ఉపన్యస్తమక్షరం తస్య ప్రాప్యుపాయో నిర్దిష్ట అని చెప్పుకుంటూ వస్తూ, ఓం ఇచ్చేకాక్షరం బ్రహ్మ అనేటటువంటి ఏ అక్షర పరబ్రహ్మమును గురించి చెప్పి దాన్ని ఎలా ప్రాప్తి పొందాలో ఉపాయాలు చెప్పబడ్డాయో, ఆ అక్షరం యొక్క స్వరూపం ఏమిటి అని మనకి చెప్పబోతున్నాడు. అక్షరం అనేటటువంటి ఈ పరబ్రహ్మము ఇంతకుముందు చెప్పామే, పూర్వమును చెప్పబడినటువంటి భూత సముదాయ బీజము. ఈ భూతగ్రామం యొక్క ఈ బీజ రూపంలో భూతగ్రామం ఏమిటంటే అవిద్యారూపము, అసత్యము, అవ్యక్తమే. కానీ ఆ అవ్యక్తానికంటే ఈ అక్షరం అనే పరబ్రహ్మము భిన్నమైనది. అంటే పరబ్రహ్మము చరాచర స్థూల ప్రపంచానికి ఏదైతే కారణమై ఉన్నదో ఆ హిరణ్య గర్భుడు అనేటటువంటి అవ్యక్తము కంటే కూడా శ్రేష్టమైనది. ఎందుకుట అంటే ఈ హిరణ్య గర్భుడు అనే అవ్యక్తము కార్యము అనుకుంటే దానికి కారణమైనది ఈ అక్షర పరబ్రహ్మము కనుక దీనికన్నా అది ఉన్నతమైనది, శ్రేష్టమైనది, భిన్నమైనది. హిరణ్య గర్భాది యొక్క ఈ సమస్త భూతగ్రామము యొక్క అవ్యక్తం ఏదైతే మాట్లాడుతున్నామో అది హేయమైనది, అనిత్యమైనది, నశ్వరమైనది అని చెబుతూ ఆ అవ్యక్తము కంటే భిన్నమైన అక్షర పరబ్రహ్మము ఏమిటంటే నిత్యము. ఇది ఈ అవ్యక్తము నిత్యమైనది. ఇతర అవ్యక్తం అని చెప్పి హిరణ్య గర్భ అవ్యక్త అని చెప్తున్నామో దానికన్నా భిన్నమైనది, నశించనటువంటిది, శుద్ధమైనటువంటిది అని దీని గురించి చెప్పారు. అవ్యక్తోక్షరం అవ్యక్తో అక్షర ఇత్యుక్తస్తమాహు పరమాం గతిం యం ప్రాప్య న వినివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. యః అసౌ అవ్యక్తః అక్షరః ఇతి ఉక్తః తం ఏవ అక్షరసంజ్ఞకం అవ్యక్తం భావం ఆహు పరమాం ప్రకృష్టాం గతిం యం పరమం భావం ప్రాప్య గత్వా న నివర్తంతే సంసారాయ తత్ ధామ స్థానం పరమం ప్రకృష్టం మమ విష్ణోః పరమం పదం ఇత్యర్థః. అవ్యక్తః
అంటే ఏ అవ్యక్తం గురించి అయితే చెబుతున్నామో ఆ అవ్యక్తము అక్షర. అక్షరము అని ఏ అవ్యక్తం గురించి చెబుతున్నామో, ఉక్త చెప్పబడిందో, తం అంటే ఆ అక్షర సంజ్ఞ కలిగిన అవ్యక్త భావమును, అంటే ఈ హిరణ్య గర్భాది అవ్యక్తంగా ఉన్నగా దానికన్నా భిన్నంగా నేను చెబుతున్నానే అక్షరమైనటువంటి అవ్యక్తము అని. ఆ అవ్యక్తమును, ఆ అక్షర సంజ్ఞ కలిగిన అవ్యక్తం అనే భావాన్ని పరమాం ఉత్కృష్టమైన, పరమాం గతిం ఉత్కృష్టమైన గతిని ఆహా చెబుతున్నాడయ్యా. ఏంటి చెబుతున్నాడు? ఆహుహు చెబుతున్నాడు. ఏమిటది? ఎం ప్రాప్య అంటే ఏ పరమాత్మ అక్షరమును, అక్షర పరబ్రహ్మమును పొందిన తర్వాత, న నివర్తంతే ఈ సంసారం కోసం మళ్ళీ పుట్టడు, ఈ సంసారంలో మళ్ళీ తిరిగి రాడు. తత్ మమ అది నా యొక్క తద్ధామ పరమం, నా యొక్క ఉత్కృష్టమైనటువంటి స్థానము. అంటే ఈ అవ్యక్తమే అంటే అక్షరము అనేటటువంటి ఈ అక్షరమే, ఏనాక్షరం పురుషం వేద సత్యం అని శృతి ఏదైతే చెబుతుందో, ఈ అక్షరం అనే పేరు గల అవ్యక్తము అంటే ఇంద్రియాది గోచరమునకు అందని, గోచరము కాని, ఇంద్రియములకు అగోచరమైనటువంటి ఆ భావమును, అంటే ఏ భావం అయితే ఉత్కృష్టమైన గతిగా చెబుతున్నాడో అది ఆ అవ్యక్త రూపము క్షర సంజ్ఞకము అంటే అక్షరము అంటాం. క్షర పరబ్రహ్మము. ఆ అక్షర పరబ్రహ్మ ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయానికి మనం పెట్టుకున్న పేరు కూడా అదే, అక్షర పరబ్రహ్మ యోగము. మిగతా రకరకాల పేర్లు పెట్టుకుంటాము. కారణయోగం. అంచేత వీటి కొరకు నివర్తించదు. ఆ స్థానము, ఆ ఉత్కృష్టమైన స్థానము నాదయ్యా అని ఇక్కడ చెబుతున్నాడు. కనుక ఆ స్థానం అతి ఉత్కృష్టమైనది. అదేమిట? తత్ విష్ణో పరమం పదం అని, తత్ విష్ణో పరమం పదం అని ఏదైతే శృతి బోధ చేస్తుందో ఆ పరంధామము, ఆ పరమమైన ధాము, తద్ధామ పరమం మమ. తద్ధామ ధామ పరమం మమ. పరమం ధామం పరంధామం అంతే. ఆ పరంధామమైనటువంటి పరమమైన ఉత్కృష్టమైన అత్యుత్తమమైన దాని తర్వాత ఇంకోటి లేనటువంటి హిరణ్య గర్భాది అవ్యక్తానికన్నా ఇంకోటి పైన ఉన్నదని చెప్పుకున్నప్పుడు అక్షర పరబ్రహ్మం అని, దీని పైన ఇంకోటి లేదు అని చెబుతున్నారు. అని ఈ విధంగా పరమాత్మ యొక్క స్థానాన్ని, ఆ పరమతత్వాన్ని మనకి ఇక్కడ రూఢిపరుస్తూ 21వ శ్లోకం వరకు వచ్చాం. బహుశా ఇందులో ఇంకొక 7-8 శ్లోకాలు ఉంటాయి. 21 అంటే 28-29 శ్లోకాలు ఉన్నాయి ఇందులో. 1-2 రోజుల్లో ఈ అధ్యాయాన్ని కూడా మనం పూర్తి చేసినట్లు నటించే ప్రయత్నం చేస్తాం. అది జీవిస్తామని చెప్పలేము, ఎందుకంటే అందులో చెప్పినవన్నీ మింగాలంటే చాలా కష్టం. అయినా తెలుసుకుని ఉంటే ఎప్పటికప్పుడు వాడు కరుణించకపోతాడా? మన పని మనం చేద్దాం, వాడి పని వాడు చేస్తాడు. వాడు కొంచెం వేస్ట్ చేసినట్టు ఉన్నాను టైం. ఏం లేదండి, అస్సలు వేస్ట్ చేయలేదు. ఎందుకంటే వేస్ట్ అనే మాటయే వేస్ట్. సార్ ఆ డౌట్ దగ్గర ఎప్పుడు మనం ముందుకు పోతండి. 1, 2 మీరు అడిగిన డౌట్ నాకు తెలియాలని కూడా రూల్ లేదు. కానీ ఒక డౌట్ రైజ్ అయింది అనుకోండి, మీ బుర్రలో ఎలా దాని మీద చింతన నడుస్తూ ఉంటుందో నాకు కూడా అవగాహన కాకపోయేందుకు కూడా అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. కాకపోతే దాని మీద నా బుర్ర కూడా చింతన చేస్తూ ఉంటుంది. చేసినప్పుడు మన అదృష్టవశాత్తు పరమాత్మ స్ఫురణించవచ్చు, లేదా పెద్దలు ఎవరైనా ఆ సందర్భంలో మనకి సమాధానం చెప్పవచ్చు. తెలుసుకునే ప్రయత్నం మాత్రం ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది. కనుక ఏ డౌట్ పిచ్చి డౌట్ కాదు, ఏ డౌట్ చిన్న డౌట్ కాదు, అన్ని సమానమైన స్థితిలోనే ఉంటాయి. 2 రెళ్ళు 4 ఎందుకు అవుతుంది, 6 ఎందుకు కాకూడదు అని మనవరాలకి డౌట్ వచ్చినంత కష్టము
ఇక్కడ నెంబర్ పెరగదు, అక్కడ నెంబర్ ఎందుకు పెరుగుతుంది అని డౌట్ రావడం కూడా అంతే కష్టమైంది ఆ వయసుకి. కనుక కష్టాలు ఎప్పుడు ఈక్వల్ స్టేటస్ అండి. ఎవడి కష్టం వాడికే పెద్ద బరువు. కనుక దాని గురించి తప్పు లేదు, టైం వేస్ట్ చేయలేదు రమణమూర్తి గారు. అలాంటి ఆలోచించకండి ఇంకా. సో అందుకని పూర్ణ విధం గుర్తొచ్చిందండి. సంశయాల్లో కూడా పూర్ణత్వమే మనకి. సంశయ నివృత్తికి పూర్ణత్వం త్వరలోనే వస్తుంది. రైట్ అండి, నమస్తే.